روز لاہور کے ایک دینی ادارے میں ایک خوبصورت مجلس سجی ہوئی تھی۔ اس مجلس میں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ کے تلمیذ خاص شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم دیر بابا جی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما تھے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز دیر بابا جی کے جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے استاد محترم ولی کامل امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملہ سنا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب شہروں پر کھڑا ہے، لیکن عذاب کے رکنے کی وجہ یہ دینی مدارس ہے۔ جن دینی مدارس میں سحری کے وقت، دوپہر اور رات کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز تو آنی چاہیے۔ لودرا میں کوئی پابندی تو نہیں لگی ہوئی، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ لودرا میں بیٹھنے والوں، آپ کی آواز تو انڈیا کی آپ کی اس بہن سے بھی بہت کم ہے جس بہن نے ہندو گنڈوں کے سامنے، مودی سرکار کے ظالموں کے سامنے اپنی جرت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ وہ نقاب پہن کر اپنے ادارے میں پہنچی اور ان ظالموں نے اسے نقاب اتارنے کے لیے کہا، میری آواز اگر میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہو تو اس ہندوستان کی مسلمان کی بچی نے جواب میں ان سے کہا، مجھ سے کیوں نقاب اتروانا چاہتے ہو، میں تو فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ اب تو آپ کی آواز آنی چاہیے، مزید آنی چاہیے، کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نقاب اتارو، اس بچی نے کہا نہیں نقاب نہیں اترے گا۔ انہوں نے ہوٹن کی، انہوں نے اپنے بڑوں کے نام کے نعرے لگائے، اور اس بچی کے ایمان پر میں اس کو اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ جمعیت علماء ہند نے، حضرت مولانا محمود مدنی نے اس بچی کے لیے 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا، اور ہندوستان میں بیٹھ کر اس مرد آہن نے، حضرت مدنی کے پوتے نے، حضرت مولانا اسد مدنی کے بیٹے نے ہندوؤں کو جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے پر ہماری بچی میدان میں آئے گی، ہمارا طالب علم نکلے گا، جمعیت علماء ہند اس کے سر پہ کھڑی ہوگی، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، اسے انعام دیں گے، دنیا کو پیغام دیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ نعرہ گونج رہا ہے جو نعرہ افغانستان میں گونجا تھا۔ اللہ اکبر کا نعرہ مسکان کی زبان پر آیا، پوری دنیا میں نعرہ گونج رہا ہے۔ آج اس مدرسے میں بیٹھنے والوں تم بھی وہ نعرہ لگا دو، تکبیر، تکبیر۔ ذرا ٹھہریے، ابھی مجھے آپ کے نعرے کا مزہ نہیں آیا ہے۔ وہ تنہا بچی تھی، ہندو، وہ غلام بنانے والے، وہ ظالم درندے، انہوں نے اس بچی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اس بچی نے انٹرویو میں کہا ہے، میری آپ کی بہن نے کہا ہے، اس نے کہا جب یہ آنے لگے مجھے تھوڑا سا ڈر لگا، مجھ پر خوف طاری ہوا، یہ مجھ پہ حملہ آور ہوں گے، ابھی آگے بڑھ کر میرے نقاب کو اتاریں گے، میرے برقعے کو کھینچیں گے۔ اس نے کہا میرے دل میں رب نے ڈال دیا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا ہے، آگے بڑھ جا، میرا نام تو لیتی جا، کوئی کافر تیری طرف نہیں بڑھ سکے گا، میرا نام تیری زبان پہ آئے گا، 4 اطراف میں فرشتے تیری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر!
अल्लाह अकबर। तकबीर, नारे तकबीर। दुनिया कहती थी रब का नाम कौन लेगा। इसी पाकिस्तान में खैबर में लोगों ने कहा था अल्लाह अकबर का वक्त गुजर चुका है। रब ने जवाब दिया है अल्लाह अकबर का वक्त पहले भी था, अल्लाह अकबर का वक्त आज भी है, अल्लाह अकबर का वक्त आने वाले दौर में भी होगा। हर दौर में दो नारे गूंजते रहेंगे, एक अल्लाह की तौहीद का नारा गूंजेगा और दूसरा नारा खत्म नबूवत का गूंजेगा। नारे तकबीर, जो तख्त खत्म नबूवत, जो तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर कितना प्यारा नारा है। ये नारा सहाबा के दौर से चला। और एक जुमले की इजाजत चाहता हूं। आगाज हुआ था जब नबी की बारगाह में नबी की मुराद आई थी। समझ आई है तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, जरा आवाज आनी चाहिए, फिर मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे साथ चलिए, मैं भी चंद जुमले कहकर इजाजत चाहता हूँ। घड़ी देख रहा हूँ, आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ, पीछे से ऑर्डर, उस ऑर्डर को सामने रख रहा हूँ। मेरे बाद भी आपसे खतीब हजरात तशरीफ ला रहे हैं। मौलाना यहया भी आपके सामने आकर या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा, पूरी कुव्वत के साथ खड़े होकर गुफ्तगू करेंगे। आपने बयानात सुने हैं, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा नौजवान अभी आपसे मुखातब थे, सहाबा की अजमतों को बयान कर रहे थे। याद रखो रब्बे काबा की कसम, जब तक अल्लाह का सूरज चमक रहा है अल्लाह की तौहीद के नारे भी लगते रहेंगे। तवज्जो से सुनना, खत्मे नबूवत के नारे भी लगते रहेंगे, सहाबा की अजमत के डंके भी बजते रहेंगे, अहले बैत का किरदार भी बयान होता रहेगा, आइमा का जिक्र भी होता रहेगा। मदरसों में बुखारी भी मुकम्मल होगी, मुस्लिम भी मुकम्मल होगी, इब्ने माजा भी मुकम्मल होगी। दुनिया चाहती है हम किसी तरीके से दीन को मिटा दे, जालिमों सब मिट जाएंगे, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। जवाब जरा मुजाहिदों की तरह मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। जरा ऊंची आवाज से कहिए, जरा मुजाहिदों की तरह कहिए इंशाअल्लाह। ये नारा मिटने के लिए नहीं आया। नबी की बारगाह में मेरे नबी ने जब मांगा था या अल्लाह, या खत्ताब का बेटा उमर दे दे, या हश्शाम का बेटा अमर दे दे, और इनमें से एक के जरिए नबी की दुआ के जुमलों पर गौर कीजिए, इस्लाम की इज्जत अदा कर दे। कुर्बान जाऊं, मेरे रब ने कहा पैगंबर मांगना आपका काम है, देना हमारा काम है। बोलो भाई सबको देने वाला कौन है? आवाज आनी चाहिए, जरा मिलकर कह दीजिए, सबको वही देता है। अभी हम कमरे में बैठे हुए थे, इंतजार में थे स्टेज से कब ऑर्डर आए। कारी सोहेल साहब से मैं कह रहा था, पीर साहब से, कारी गुलाम मुस्तफा साहब से मैं जुमला कह रहा था एक बुजुर्गों के वाकया पर कि अल्लाह वाले कहते हैं रात को रज़्ज़ाक़ को तलाश करो, दिन को रिज़्क़ तलाश करो। सबको रिज़्क़ देने वाला नीली छत वाला है। जानते हो लोधरा वालों उसका नाम क्या है? वो सबको रिज़्क़ देता है। आप भूलिए नहीं, इसी लोधरा से कई जहाज भी उड़ते रहते हैं। मेरे इशारे समझिए, वो इक़्तिदार की चूल्हे अब हिलती हुई नजर आ रही है। आपके कायद मैदान अमल में खड़े दुनिया को बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में कलमे के निजाम के सिवा कोई निजाम कबूल नहीं होगा। निजाम आएगा, कुरान का निजाम आएगा, निजाम आएगा, निजाम मुस्तफा आएगा, निजाम आएगा तो खिलाफत राशिदा का निजाम आएगा।